بدلتے موسم کے ساتھ ساتھ بہت سے وائرل انفیکشن بھی جنم لیتے ہیں اور یہ انفیکشن بڑوں کے مقابلے میں چھوٹے بچوں پر زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں کیونکہ چھوٹے بچوں میں قوت مدافعت بڑوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔ ان میں سب سے خطرناک جو وائرس ہے وہ نمونیا کا ہے۔ یہ وائرس نارمل بخار کی صورت میں نمودار ہوتا ہے اور اگر بر وقت علاج نہ کیا جائے تو نمونیا کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نارمل بخار کیسے نمونیا کی شکل اختیار کر لیتا ہے، نمونیا کے سائنز اینڈ سمپٹمز کیا ہیں، نمونیا سے کیسے بچایا جا سکتا ہے اپنے بچے کو، کچھ ہوم ریمیڈیز شیئر کریں گے اور ڈاکٹر سے کب ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے۔ تو ہیلو مومیز اینڈ موم ٹو بی، ویلکم ٹو آور چینل۔ اگر بچے کو 100 یا 100 سے اوپر کا ٹمپریچر ہے، ساتھ زکام ہے، خشک کھانسی ہے، جسم میں درد ہے، سردی لگ کر بخار آتا ہے تو یہ ایک نارمل بخار کی علامت ہے۔ لیکن اگر اسے کھانسی کے ساتھ بلغم آتا ہے، میوکس آتا ہے اور متلی آتی ہے تو یہ علامات بخار کی نہیں ہیں بلکہ آپ کا بخار جو ہے بگڑ کر نمونیا کی شکل اختیار کرنے جا رہا ہے۔ تو آئیے پہلے جانتے ہیں کہ نمونیا کیسے آپ کے بچے کی صحت کو متاثر کرتا ہے۔ تو نمونیا کا وائرس ایک خطرناک اور ممکنہ حد تک جان لیوا وائرس ہے جو بچے کے پھیپھڑوں کو متاثر کرتا ہے، پھیپھڑوں میں سوجن کا باعث بنتا ہے جس کی وجہ سے انفیکشن ہو جاتی ہے اور یہ انفیکشن بچے کو سانس لینے میں دشواری کرتا ہے۔ آپ کا بچہ ٹھیک طریقے سے سانس نہیں لے پاتا۔ اس کے سائنز اینڈ سمپٹمز یہ ہیں کہ بچے کو کھانسی ہوتی ہے بہت زیادہ اور کھانسی کے ساتھ پیلے رنگ کا یا سبز رنگ کا میوکس یعنی بلغم آتا ہے، بخار ہوتا ہے، سردی لگتی ہے، پسینہ آتا ہے، سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، چیسٹ میں وہ پین محسوس کرتا ہے، متلی آتی ہے اور وہ کھانا پینا چھوڑ جاتا ہے۔ نمونیا کی جو سیویئر کنڈیشن ہوتی ہے اس میں بچے کو موشن بھی لگ جاتے ہیں، بہت زیادہ باڈی پین ہوتا ہے، سر میں پین ہوتا ہے، بچہ ٹھیک سے سو نہیں پاتا، بچے کے سینے میں کھڑ کھڑ کی آواز آتی ہے، کھڑکھڑاہٹ کی آواز آتی ہے۔ جب بھی آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کے بچے کو بخار میں کھانسی کے ساتھ بلغم آ رہی ہے، اس کے گلے میں کھڑکھڑاہٹ محسوس ہو رہی ہے تو آپ کو اسی ٹائم بچے کو ڈاکٹر کو ضرور دکھانا چاہیے کیونکہ وہ میوکس جو اس کے گلے میں ہے بعد میں اس کے لنگز میں جا سکتا ہے، اس کے پھیپھڑوں میں جا سکتا ہے اور مزید وہ جو ہے انفیکشن کا باعث بنتا ہے اور وہی انفیکشن بعد میں نمونیا کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ آپ کے بچے آپ کا ایک قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں، ان کے معاملے میں کبھی بھی لاپرواہی نہ کریں، بر وقت ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں اور ڈاکٹر کی بتائی ہوئی میڈیسن پر عمل کریں اور اسی طرح اس کو میڈیسن دیں۔ لیکن کچھ ہوم ریمیڈیز بھی ہیں جو آپ ان میڈیسن کے ساتھ اگر بچے کو دیں تو بھی بچے کو کافی فرق پڑ سکتا ہے، یا جو بلغم اگر اس کے جو ہے گلے میں ہے ابھی تو اس کو بھی ہوم ریمیڈیز سے جو ہے علاج کیا جا سکتا ہے اس کا بھی۔ تو کچھ میں ہوم ریمیڈیز آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو بہت افیکٹو ہیں، میں نے اپنے بچے پر خود بھی اپلائی کیے ہیں۔ میرے بچے کو جب بھی کبھی ایسا ہوتا ہے تو میں اپنے بچے کو یہی دیتی ہوں، ان کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، بہت سمپل سی ریمیڈیز ہیں۔ تو آگے چل کے میں آپ کو ویڈیو میں ان ریمیڈیز کا بھی بتاتی ہوں اور ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اپنے بچے کو جو ہے نمونیا وائرس سے کیسے بچا کے رکھ سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ تو سب سے پہلی جو ریمیڈی ہے، اگر آپ کے بچے کو کبھی بھی سردی لگ کے بخار آ رہا ہے یا بخار ہے کسی بھی وجہ سے تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے نارمل ویزلین لینی ہے اور کوئی بھی آئل لینا ہے، مسٹرڈ آئل، کوئی بھی کوکونٹ آئل، کوئی بھی آئل لے سکتے ہیں۔ ان دونوں کو مکس کر کے آپ نے کیا کرنا ہے، جیسے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اس کو مکس کر کے آپ نے بچے کے پاؤں کے تلوؤں کے نیچے اچھے طریقے سے اس کا مساج کرنا ہے، بچے کے سینے پر اس کا مساج کرنا ہے، بچے کی بیک سائڈ پہ بھی اس کا مساج کرنا ہے اور ہاتھوں پہ بھی اور گلے پہ بھی اس کا اچھے طریقے سے مساج کرنا ہے۔ یہ کیا ہے، یہ بچے کو گرمی دیتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے میوکس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، جو بھی انفیکشن ہوتی ہے اس گرمی کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ سیکنڈ جو ریمیڈی ہے وہ ہے بلیک ٹی۔ آپ بچے کو سردیوں کے دنوں میں اس کی ڈائٹ میں بلیک ٹی ضرور شامل کریں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، پانی لینا ہے اور اس میں یہ چائے کی پتی ڈال دینی ہے، بالکل تھوڑی سی اماؤنٹ میں ڈالنی ہے۔ آپ کا بچہ اگر 6 ماہ سے چھوٹا بھی ہے تو بھی آپ اس کو یہ دے سکتے ہیں اور اگر 1 سال کا ہے یا 1 سال سے بڑا ہے تو بھی دے سکتے ہیں آپ، لیکن یہ وداؤٹ
विदाउट शुगर देना है। मैं अपने बच्चे को विदाउट शुगर देती हूँ। आपने पहले पत्ती डाली इसमें चाय की और आप इसमें थोड़ी सी हम अजवाइन डालेंगे, डाल के इसमें जो है हम इसका कावा बना लेंगे और ये बच्चे को फीडर में डाल के देंगे। अगर बच्चा 1 साल से बड़ा है तो आप इसके अंदर शहद भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर 1 साल से छोटा है तो प्लीज़ बच्चों को शहद मत दीजिएगा, शहद बच्चों के लिए ठीक नहीं होता। तो ऐसे इसको मैं बंद करके इसका कावा तैयार कर लूँगी और इसको मैं बच्चे की फीडर में डालकर उसको दूंगी। आप बच्चे को नहला रहे हैं अगर, तो नहलाने के बाद भी आप ये कावा दे सकते हैं। इससे बच्चे को सर्दी नहीं लगती और अगर बच्चे को सर्दी पहले लग चुकी है तो वो भी ठीक हो जाती है। तो ऐसे ये लाइट सा कावा मैंने तैयार कर लिया। अब इसको ठंडा करके मैं जो है बच्चे को उसकी फीडर में डाल के दे दूंगी। इससे जो है अगर बच्चे को बुखार है, निमोनिया है, तो उसमें ये कावा जो है ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। जल्दी बच्चा जो है आपका ठीक हो जाएगा, रिकवरी की तरफ आता है। तो ये मस्ट ट्राई करना। सेकंड रेमेडी ये है कि आप अजवाइन लें, उस अजवाइन को आप एक पैन में लें, पैन में लेके उसको हल्का हल्का सा रोस्ट करें। उसके बाद उसको ग्राइंडर में आप ग्राइंड करके इस तरह का पाउडर बना लें और इस पाउडर को आप पोने से छान लें और छान के बिल्कुल इसको जो लाइट से पाउडर बन गया है, ये पाउडर सर्दियों के दिनों में अपने बच्चों की डाइट में ज़रूर शामिल करें। ये क्या बच्चे को अंदर से गर्म रखता है और बच्चा जो है मुख्तलिफ बीमारियों से बचता है, बच्चे को सर्दी नहीं लगती। इस तरह एक कंटेनर में डाल कर आप रख दें और दूध देने से पहले बच्चे को थोड़ा सा चटा लें। सेकंड जो रेमेडी है वो थर्ड रेमेडी जो है वो है बच्चे को जब नमोनिया वायरस से इफेक्ट करता है या कोई भी इस तरह की उसके सीने में जकड़न है, खड़खड़ाहट है, तो उसके लिए जो भाप देना बहुत ज़रूरी होता है। आप नोबलाइज़र के ज़रिए भी, जैसे आपको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि नोबलाइज़र आपने भाप देनी है बच्चे को, कुछ मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करते हैं, आपने वो भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप घर पर उसको भाप देना चाहते हैं तो आपने करना क्या है, आपने इस तरह 3-4 लौंग लेने हैं, उसमें एक इलायची लेनी है और इसको अच्छे से बॉयल कर लेना है और ये बॉयल करके आपने पानी एक साइड पे रख लेना है। जब ये पानी ठंडा हो जाए तो आप इसको नोबलाइज़र में डालकर बच्चे को नोबलाइज कर सकते हैं, बच्चे को स्टीम दे सकते हैं। इससे भी उसका जो है चेस्ट जो है क्लियर हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास नोबलाइज़र नहीं है तो आप किसी भी बड़े बर्तन में डालकर ये पानी लौंग और अजवाइन डाल के बच्चे को स्टीम दे सकते हैं। बच्चा अगर छोटा है तो डायरेक्ट उसको स्टीम के पास ना लेके जाएं, बल्कि एक कमरे में आप क्या रखें, चूल्हा रखें, उस चूल्हे पर आप जो है देगचा चढ़ा दें और देगचे में लौंग और अजवाइन डाल के उस कमरे में बच्चे को रख दें जहां आपने ये देगचा रखा हो और वो स्टीम और वो खुशबू बच्चे के तक पहुंच रही हो। तो ऐसे भी बच्चे को स्टीम दी जा सकती है। तो ये नॉर्मल सलाइन मैंने रखी हुई, ये भी मैं डाल के इसमें देती हूँ। इससे भी बच्चे का जो है नाक जो है खुल जाता है और काफ़ी फ़र्क पड़ता है उसको। लेकिन अब इसी में जो है ये नोबलाइज़र जो है, इसमें ये वाला पानी डालकर अपने बच्चे को स्टीम दूंगी और इससे अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो ये थी कुछ होम रेमेडीज जिनको अप्लाई करके आप काफ़ी हद तक बच्चे को निमोनिया वायरस से बचा भी सकते हैं। और अगर उसको निमोनिया हो गया है तो भी इन रेमेडीज से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। उसके सीने में जो खड़खड़ाहट है वो कम होगी और बच्चे को सांस लेने में भी आसानी होगी। तो अब बात करते हैं कि बच्चे को हम कैसे निमोनिया वायरस से बचा के रख सकते हैं। सबसे पहले मौसम के मुताबिक आप जो है बच्चे को गर्म कपड़े पहनाएं। बच्चे की डाइट में एग और सूप का इस्तेमाल लाजमी रखें। बच्चों की हाइजीन का ख्याल रखें और बच्चों को नहलाने से पहले भी और नहलाने के बाद भी ऑयल से अच्छे तरीके से पूरी बॉडी के जो है मसाज करें और उसके बाद नहलाएं। नहलाने के बाद बच्चों को कावा ज़रूर दें, इससे बच्चों को सर्दी नहीं लगती। बच्चों को गर्म खाना, ये गर्म दूध दें, कभी भी ठंडा खाना या ठंडा दूध ना दें, इससे भी चेस्ट इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। बच्चों को कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी ना दें। सॉक्स, कैप्स वगैरह पहना कर रखें। आप इस तरह अपने बच्चे को जितना ज़्यादा महफूज रख सकते हैं रखें और इस तरह आप अपने बच्चे को निमोनिया वायरस से भी बचा सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहें। थैंक यू।